اب آپ نے پوچھا تھا کہ مجھے علم نہیں کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. محترم میں یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ اس کتاب کے مطابق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے سیکنڈ کمنگ کے بارے جو پیش گوئیاں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھی پیش گوئی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو چکی ہو. تو جب پیش گوئیاں پوری ہو گئی ہیں تو پھر حضرت مسیح کہاں ہیں؟ ہمارے نزدیک تو وہ آ چکے ہیں لیکن آپ ابھی ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، اس لیے غور کرنا چاہیے کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کا جو دعویٰ ہے مسیحیت کا اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے جو بھی خبریں دی تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں. آپ نے ایک پیش گوئی کے متعلق کچھ تبصرہ کیا ہے، باقی کے متعلق تو کچھ نہیں بتایا، لیکن ایک پیش گوئی کے متعلق بتایا ہے. یعنی ایک پیش گوئی یہ تھی اور بڑی اہم پیش گوئی ہے یہ، اس لحاظ سے کہ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مسیح جب آئیں گے تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ واپس اپنے ملک چلے جائیں گے، مختلف ملکوں سے اکٹھے ہو کے واپس چلیں. آپ نے اس پہ یہ یعنی آپ کے نزدیک ایک ایک فرد کو واپس آ جانا چاہیے تھا، حالانکہ بائبل میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح بنی اسرائیل جو ہے ایک ایک بنی اسرائیلی جو ہے وہ واپس آ جائے گا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل وہاں چلے جائیں گے، وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. تو وہ ہو چکی ہے، بنی اسرائیل مختلف ممالک سے واپس آ چکے ہیں. ہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بھائیوں کے نزدیک بھی جو آپ کے ہم عقیدہ ہیں ان کے نزدیک بھی یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے. اب آپ ان کو جھٹلا رہے ہیں نہ کہ مجھے. یہ کتاب ہے مسیح کی آمد ثانی، یہ لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر R.A. ٹوری کی اور اس کا ترجمہ کیا ہے محترم جان مقبول صاحب نے، اور مسیحی اشاعت خانہ 36 فیروز پور روڈ لاہور کی یہ شائع شدہ ہے. اس کے صفحہ 44 پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کی اپنے وطن میں واپسی کے متعلق یہ پیش گوئیاں دے کے یسایہ باب 11 آیت 11 سے 12، حزقائیل باب 36 آیت 24 اور پھر باب 37 آیت 21، یہ پیش گوئیاں دے کے وہ لکھتے ہیں کہ اسرائیل کی اپنے وطن میں واپسی کے متعلق یہ پیش گوئیاں ابھی تک پوری نہیں ہوئیں. جب کتاب انہوں نے یہ لکھی تھی ڈاکٹر A.R. ٹوری نے، یہ اس وقت وہ لکھتے ہیں کہ یہ پیش گوئیاں ابھی تک پوری نہیں ہوئیں، لیکن مسیح کی دوبارہ آمد کے وقت ان پیش گوئیوں کا آخری حرف تک پورا ہوگا. پھر آگے وہ نوٹ دیتے ہیں، نوٹ ذرا پلیز کلوز کر کے دکھا دیں ان کو. یہ نوٹ کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نوٹ لکھا ہوا ہے، اس کتاب کی تحریر کے بعد بنی اسرائیل کی اپنے آبائی وطن میں واپسی کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے. یہودی دنیا کے کونے کونے سے اپنے ملک اسرائیل میں آ گئے ہیں، اور یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہونی تھی جب پہلے مسیح نے آنا تھا اور اس کے بعد یہودیوں نے بنی اسرائیل میں جانا تھا یا فلسطین میں جانا تھا. اور یہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. ہاں جی، یہ صفحہ 172-73 پہ، یہ دی اینڈ صفحہ 172-173 پہ یہ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے. اور یہ جو جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ اتنے بڑے پادری ہیں کہ 2500 سے لے کر 5000 تک مجمع ہوتا ہے جب یہ چرچ میں اپنی عبادت کرواتے ہیں. اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ دیکھ، the most significant signs and the one that causes me to wonder whether we are indeed living in the last day is the return of the Jews to Israel and the establishment of a Jewish state. In my opinion, the formation of State of Israel in 1949 marked a significant event in the calendar of God and the march toward the end of the world. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے. محترم آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی.
अब मैं बताऊं, इनको मानूं जो आपसे बड़े उलमा हैं, या आपकी बात मानूं जिन्होंने कोई दलील भी नहीं दी। ये बात लिखी ही नहीं हुई कहीं कि एक एक फर्द जो है वो वापस आएगा। दोनों किताबें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये पेशगोई पूरी हो चुकी है। अब मैंने आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी किताबों से ये बता दिया है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोबारा आमद के मुतालिक तमाम पेशगोइयाँ पूरी हो चुकी हैं, एक भी पेशगोई ऐसी नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि मोहतरम फिर ये जिद छोड़ देनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए। हाँ, आप ये एक एतराज़ कर सकते हैं कि मसीह ने खुद आना था, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ और इससे दो मसले हल होंगे। एक आपने ये भी मसला उठाया है कि मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि मेरा आना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना है। एक तो ये मसला हल हो जाएगा बुरूजी रंग में, वहाँ लफ्ज़ बुरूजी रंग में आपने भी पढ़ा है। देखें, बाइबल में पेशगोई मौजूद है कि मसीह के आने से पहले एलिया को अल्लाह ताला भेजेगा और वो उसकी राह तैयार करेगा। हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यीशु से जब पूछा गया कि आप दावा करते हैं कि आप मसीह हैं, तो एलिया कहाँ है? एलिया ने पहले आना था, फिर मसीह ने आना था। तो उन्होंने अपने हवारियों को ये जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है ये एलिया है, जिसका जी चाहे माने, जिसका जी चाहे ना माने। बाइबल में लिखा हो कि एलिया आसमान से आएगा, सलातीन की किताब में लिखा है कि वो आसमान पर चला गया, लेकिन आ कौन रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और वो भी आसमान से नहीं बल्कि अपनी माँ की पेट से पैदा हुआ। तो मोहतरम, अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया हो सकता है तो फिर मिर्जा गुलाम अहमद मसीह क्यों नहीं हो सकते? ये मुझे आप बता दें। वो आसमान से किसी ने नहीं आना, ना कोई आसमान पर गया है, ना किसी ने आसमान पर आना है। मैं आपको मिर्जा साहब की एक पेशगोई जो है वो बता देता हूं। मैं पहले भी पढ़ी थी, अब मैं फिर पढ़ देता हूं। उन्होंने पेशगोई की है, इससे भी दो मसले आपके हल हो जाएंगे। एक तो आपने ये फरमाया है कि पितरस के खात में लिखा है कि बाज लोग कहेंगे कि मसीह के आने का वादा कहाँ गया, वो तो कोई भी नहीं आया। तो मोहतरम, जब आ जाएंगे मसीह हकीकत में आपके नज़दीक भी, तो क्या आप फिर भी उनका इंतज़ार करेंगे? यकीनन आप कहेंगे कि आने वाला आ गया है, अब किसी ने नहीं आना। तो उस वक़्त ये पेशगोई जो है उसका आप क्या करेंगे? जो लोग कहेंगे, जो उस मसीह को जो आएगा नहीं मानेंगे, उनको आप ये वो आपको अगर ये पेशगोई आपके सामने रखेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? तो हमारे नज़दीक मसीह आ गए हैं और उन्होंने ये लिखा है, सुने, तज़किरतुश शहादतैन, रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 20, किताब का नाम है तज़किरतुश शहादतैन, रूहानी खजाइन का सफ़ा नंबर है 67 और तज़किरतुश शहादतैन का भी सफ़ा नंबर 67 ही है। वो लिखते हैं, हमारे सब मुखालिफ जो अब जिंदा मौजूद हैं वो तमाम मरेंगे और कोई उनमें से ईसा बिन मरियम को आसमान से उतरते हुए नहीं देखेगा, और फिर उनकी औलाद जो बाकी रहेगी वो भी मरेगी और उनमें से भी कोई आदमी ईसा बिन मरियम को आसमान से उतरते हुए नहीं देखेगा, और फिर औलाद की औलाद मरेगी और वो भी मरियम के बेटे को आसमान से उतरते हुए नहीं देखेगी। तब खुदा उनके दिलों में घबराहट डालेगा कि जमाना सलीब के गलबा का भी गुजर गया और दुनिया दूसरे रंग में आ गई, मगर मरियम का बेटा ईसा अब तक आसमान से ना उतरा। अब लोग कह रहे हैं कि तमाम पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं, कोई एक भी ऐसी पेशगोई नहीं जो बाइबल में बयान की गई हो ईसा बिन मरियम के आने के मुतल्लिक और वो पूरी ना हुई हो, और दुनिया दूसरे रंग में आ गई मगर मरियम का बेटा ईसा अब तक आसमान से ना उतरा। तब दानिशमंद एक दफा इस अकीदा से बेदार हो जाएंगे और अभी तीसरी सदी आज के दिन से पूरी नहीं होगी कि ईसा के इंतजार करने वाले क्या मुसलमान और क्या ईसाई सख्त नाउमीद और बदजन होकर इस झूठे अकीदा को छोड़ देंगे और दुनिया में एक ही मजहब होगा और एक ही पेशवा। मैं तो एक तुखमरेजी करने आया हूं, सो मेरे हाथ से वो तुखम बोया गया और अब वो बढ़ेगा और फूलेगा और कोई नहीं जो उसको रोक सके। अब ये इसको कहते हैं पेशगोई। 4 जनरेशन के मुतल्लिक कहा था कि 4 जनरेशन गुजर जाएंगी, कोई ईसा बिन मरियम को आते नहीं देखेगा। अब देखें, खुदा में तो ताकत है कि झूठे को सच्चा, सच्चे जो झूठा है उसको झूठा कर